আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু দ্য স্টাডি স্ক্যালপেল। এই প্লেলিস্টে আমরা আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার ফিজিওলজি গার্ডের টপিকগুলোকে আইটেম ওয়াইজ ইন ডিটেলড আলোচনা করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা আইটেম 5 নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আইটেম 5-এর টপিক হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, ডেফিনিশন অ্যান্ড ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ব্লাড প্রেশার, ডেফিনিশন অ্যান্ড টাইপস, মেজারমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন অফ আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার। রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের মধ্য দিয়ে ব্লাড ফ্লো যে বাধা পায় সেটা। ইমপেডিমেন্ট টু দ্য ব্লাড ফ্লো ইজ কল্ড রেজিস্ট্যান্স। তাহলে পেরিফেরাল হচ্ছে the resistance which blood has to overcome while passing through the periphery is called peripheral resistance. Total peripheral resistance, the resistance of the entire systemic circulation at rest, is called the total peripheral resistance. Peripheral resistance unit তাহলে কি? Unit of resistance is called peripheral resistance unit. Resistance can be calculated from Ohm's law. If the del P between systemic arteries and systemic vein is 100 millimeter of mercury, F is 100 milliliter per second, and R will be 100 by 100 অর্থাৎ 1 peripheral resistance unit. Total peripheral resistance at rest is 1 peripheral resistance unit. Total peripheral resistance at maximum vasoconstriction is 4 peripheral resistance unit, and at maximum vasodilation in 0.2 peripheral resistance unit. Factors: velocity of blood, viscosity of blood, elasticity of the arterial wall, and state of the lumen of blood vessels. এখন আমরা blood pressure সম্পর্কে জানব। It is the lateral pressure exerted by blood on the vessel wall while passing through it. এখানে আমাদের কিছু ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে। ল্যাটারাল প্রেসার, তাহলে ল্যাটারাল প্রেসার কি? Lateral pressure is the pressure exerted at right angle to the direction of flow. অর্থাৎ ব্লাড প্রেসার হচ্ছে ব্লাড যখন ব্লাড ভেসেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এই ব্লাড ওই ভেসেল ওয়ালের উপর যে পরিমাণ প্রেসার অথবা যে পরিমাণ ফোর্স দেয় সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেসার। ইকুয়েশন হচ্ছে ব্লাড প্রেসার ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। টাইপ হচ্ছে 4 টাইপ: সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, pulse pressure, mean pressure. Systolic blood pressure, maximum pressure during ventricular systole. It is 100 to 140 millimeter of mercury. Significance: the extent of work done by heart. Diastolic blood pressure, minimum pressure during ventricular diastole. It is 60 to 90 millimeter of mercury. Significance: it is the measure of peripheral resistance. It indicates the constant load against which the heart has to work. এখন আমরা pulse pressure সম্পর্কে জানব। The pressure between systolic and diastolic pressure is called the pulse pressure. It is 40 to 50 millimeter of mercury. Significance of pulse pressure is it indicates stroke volume. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse pressure a ratio 3:2:1. Mean pressure, it is the average pressure measured during cardiac cycle. It is not the arrhythmic mean of systolic blood pressure and diastolic blood pressure, as the duration of systole is shorter than diastole. Equation হচ্ছে mean pressure equal to diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. 90 to 100 millimeter of mercury, average 93 millimeter of mercury. এর significance হচ্ছে it is the driving force for the blood flow. ব্লাড প্রেশারকে কোন কোন ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করে আমরা এখন সেটা জানবো। এজ, সেক্স, ডায়ার্নাল ভেরিয়েশন, পোশ্চার, এক্সারসাইজ, ইমোশন,
after meal, pregnancy, obesity, and sleep. Factors controlling blood pressure: pumping action of the heart, cardiac output, elasticity of the arterial wall, blood volume. 1 to 4 are called dynamic factors. এখন আসি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট সম্পর্কে। আমরা দুইটা প্রধান পদ্ধতিতে ব্লাড প্রেশার মেজার করে থাকি, ডাইরেক্ট মেথড অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট মেথড। এই ডিরেক্ট মেথডটা করা হয় ল্যাব অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে এবং ইনডিরেক্ট মেথড করা হয় হিউম্যানদের জন্য। ইনডিরেক্ট মেথডের মধ্যে আছে অসকালটেটরি মেথড, পালপেটরি মেথড, অসিলোমেট্রিক মেথড। অসকালটেটরি মেথডে বোথ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মেজার করা হয় এবং পালপেটরি মেথডে অনলি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মেজার করা হয়। It is introduced by Riva Rossi 1896 and improved by Korotkov 1905. এখন আমরা ব্লাড প্রেশার রেগুলেশন সম্পর্কে জানব। আমাদের ব্লাড প্রেশার কোনো কারণে বেড়ে যেতে পারে, আবার কোনো কারণে কমেও যেতে পারে। তখন আমাদের বডিতে কিছু সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং কিছু ফ্যাক্টর সেই চেঞ্জটাকে আবার নর্মালে নিয়ে আসতে চায়, যাদেরকে আমরা বলি রেগুলেটরি ফ্যাক্টর। এবং এই রেগুলেটরি ফ্যাক্টরদের ফাংশনের বিভিন্ন স্টেপ রয়েছে, যেমন শর্ট টার্ম রেগুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট টার্ম রেগুলেশন অ্যান্ড লং টার্ম রেগুলেশন। শর্ট টার্ম রেগুলেশনকে শর্ট বলা হচ্ছে কারণ এটা উইদিন সেকেন্ড টু মিনিটে কাজ করে, অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট টার্ম রেগুলেশন 30 মিনিট টু আওয়ারের মধ্যে কাজ করে, অ্যান্ড লং টার্ম রেগুলেশন ডেজ, মান্থস অর ইয়ারের মধ্যে কাজ করে। শর্ট টার্ম রেগুলেশনের মধ্যে আছে ব্যারোরিসেপ্টর ফিডব্যাক মেকানিজম, কেমোরিসেপ্টর ফিডব্যাক মেকানিজম, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইস্কেমিক মেকানিজম অর রেসপন্স। Intermediate term regulation, renin angiotensin vasoconstrictor mechanism, stress relaxation mechanism, capillary fluid shift mechanism. And long term regulation এর মধ্যে আছে renal body fluid mechanism, renin angiotensin aldosterone mechanism. এখন আমরা ব্লাড প্রেশার রেগুলেশনের এই মেকানিজমগুলো সম্পর্কে জানব। শর্ট টার্ম রেগুলেশন, ব্যারোরিসেপ্টর ফিডব্যাক মেকানিজম। যখন ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় তখন ক্যারোটিড সাইনাস এবং অ্যারোটিক আর্চে থাকা ব্যারোরিসেপ্টরগুলো স্টিমুলেটেড হয়। এই সিগন্যাল যায় মেডুলাতে ভায়া গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল অ্যান্ড ভেগাস নার্ভ। তারপর ভেগাল প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি স্টিমুলেটেড হয় এবং ভেসোমোটর অ্যাক্টিভিটি ইনহিবিটেড হয়, যার কারণে একদিকে ভেসোডাইলেশন এর জন্য টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যায় এবং ব্লাড প্রেশার কমে যায়। আবার অন্যদিকে হার্ট রেট কমে যায়, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় এবং এর জন্য ব্লাড প্রেশার কম পাই আমরা। আবার যখন ব্লাড প্রেশার কমে যায় তখন এই ব্যারোরিসেপ্টরগুলোতে কোনো স্টিমুলেশন হয় না এবং কোনো সিগন্যাল মেডুলাতেও যায় না। তখন ভেসোমোটর সেন্টারটা অ্যাক্টিভেটেড থাকে, যার জন্য একদিকে ভেসোকনস্ট্রিকশন হয় এবং টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, এবং অন্যদিকে হার্ট রেট বেড়ে যায়, কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায়, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। If you find the video helpful, then let me know in the comment section and subscribe for more video like this.